शान्तिमन्त्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः, व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये, नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः, नमो वाचे नमो वाचस्पतये, नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासं, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तत्संयोराधीनाम्
वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় প্রথম 14টি শ্লোক। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म দুঃখালয়মশাস সরি 14 পর্যন্ত ভুল করে 15 করে ফেলছি। আজকের প্রাত্যহিক মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 6ষ্ঠ অধ্যায় 38 নম্বর শ্লোক। কচ্চিন্নো ভয়বিভ্রষ্টশ্চিন্নাভ্রমিব নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো विमूढो ब्रह्मणः पथि कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ, অর্জুন বলছেন, হে মহাবাহ, তিনি কি ভগবৎ প্রাপ্তির পথে বিভ্রান্ত এবং নিরাশ্রয় হয়ে ছিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হন? আমাদের শ্লোকটি আগের শ্লোকটির সঙ্গে বুঝতে হবে। এখানে শ্রী ভগবান যখন অর্জুনকে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে অর্থাৎ সমাধি যোগ সম্পর্কে উপদেশ করছেন, সেই সমাধি যোগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন। সেই সমাধি যোগে যিনি যান, যার সমাধি হয়, তিনি কিরূপ অনুভূতি লাভ করেন সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি সমত্ব দৃষ্টি সম্পন্ন হন, সকল বস্তুর মধ্যে নিজের মধ্যে তিনি আত্মাকে দর্শন করেন, বাসুদেবকে দর্শন করেন। এই যে যোগীর অবস্থা, যোগীর সমাধি অবস্থা, সেই অবস্থা অর্জুন বুঝতে না পেরে ভগবানকে প্রশ্ন করছেন যে
যদি কারো শ্রদ্ধা থাকে সেই আত্মজ্ঞানের প্রতি, অর্থাৎ যোগের প্রতি, সমাধির প্রতি, কিন্তু তিনি যদি যথেষ্ট পরিমাণে যত্নবান না হন সমাধি লাভ করার জন্য, তার যদি সেই পরিমাণ প্রযত্ন না থাকে, চেষ্টা না থাকে, অর্থাৎ তিনি কিছু দূর হয়তো অগ্রসর হয়েছেন, যম নিয়ম প্রাণায়াম কিছু করেছেন, ধারণা করেছেন, কিন্তু তিনি ততটা যত্নশীল নন, ততটা তার মোক্ষ লাভের ইচ্ছে নেই, সেই জন্য তিনি সেই পথে ততদূর অগ্রসর হতে পারেননি, সেই জন্য তার মন এদিক ওদিক বিচলিত। সেই যে ব্যক্তি, তার আহ কি হবে, অর্থাৎ তিনি তো যোগের যে সিদ্ধি তিনি তো লাভ করেননি, তার কি গতি হবে, এই প্রশ্ন ভগবানকে করছেন অর্জুন। সেই প্রসঙ্গে উনি বলছেন যে সে তো উভয় থেকে বিভ্রষ্ট হয়। অর্থাৎ উভয় থেকে বলতে এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন যে কর্মযোগ থেকেও তিনি বিভ্রষ্ট হন, আবার যোগ মার্গ থেকেও তিনি বিভ্রষ্ট হন। কর্মযোগ একটা আগে বলা হয়েছে, যিনি কর্মযোগী, এবং যোগ মার্গ মানে এখানে যে পাতঞ্জল যোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ, সেই যোগ মার্গ থেকেও তিনি ভ্রষ্ট হন, অর্থাৎ কোনোটাই তিনি ভালো করে যেহেতু করেননি, সেজন্য উভয় থেকে বিচ্যুত হন। বিচ্যুত হয়ে কি হয়, অভ্রমিব, অভ্র শব্দের অর্থ মেঘ, তিনি ছিন্ন মেঘের মতো উভয় থেকে ভ্রষ্ট হন। অর্থাৎ ছিন্ন মেঘ, যদি একটি মেঘ ছিন্ন হয়ে যায় অন্যান্য মেঘের থেকে, তাহলে সেই মেঘ আমাদেরকে যেমন বৃষ্টিও প্রদান করে না, সেই ছোট মেঘটা তেমন ছায়াও প্রদান করতে পারে না, সেই উভয় থেকে ভ্রষ্ট হয় আর কি। মানে তার কোনো উম ফল লাভ হয় না, এটাই বলতে চেয়েছে। সে কোনো ফল লাভ করে না, সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, অপ্রতিষ্ঠা। মহাবাহু এখানে ভগবানকে সম্বোধন করছেন মহাবাহু হিসেবে। সেই সেই ব্যক্তি বিমূঢ় হয়ে, অর্থাৎ এই মেঘের মতো তিনি যখন উভয় থেকে ভ্রষ্ট হন, তখন তিনি বিমূঢ় হয়ে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মের পথে, ব্রহ্ম জ্ঞানের পথে তিনি তো যেতে পারেন না, তিনি বিমূঢ় হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি কি করবেন সেটা খুঁজে পান না, তার বিনাশ হয় বলছে। অর্থাৎ তিনি যেই ব্যক্তি যেই পথে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, কোনো পথে তিনি ভালোভাবে না যাওয়ার জন্য তিনি আসলে ফল লাভ, কোনোটারই ফল লাভ করেন না, তার কি গতি হয়, এই প্রশ্ন করছেন। আগের সঙ্গে এটা সম্পর্ক বুঝতে হবে যে তার কি গতি হয়, এটা আসলে অর্জুন প্রশ্ন করছেন যে যিনি যোগ থেকে ভ্রষ্ট হন তার কি গতি হয়। ঠিক এখানেও সেটাই বুঝতে হবে, তিনি উভয় থেকে ভ্রষ্ট হন, তিনি ছিন্ন মেঘের মতো উভয় থেকে ভ্রষ্ট হন, যেহেতু তিনি, তার মন বিচলিত হয়েছে, কোনো একটাতে স্থির নেই, এবং তার শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন না, যতটা চেষ্টা করা দরকার আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য বা সমাধি লাভ করার জন্য। সুতরাং তিনি সেই মোক্ষ পথ থেকে তো বিচলিত হন, মোক্ষ পথ থেকে ভ্রষ্ট হন, তার কি গতি হয়, তিনি কি পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যান, অর্থাৎ তিনি, তার কোনোই ফল লাভ হয় না, এই প্রশ্নই আসলে করছেন। আরো একটি শ্লোক আছে, সেখানে অর্জুন এটা স্পষ্টভাবে বলছেন যে এটাই আমার সংশয়, তারপর ভগবান উত্তর দেবেন। এখানে সংশয়ের কথাটাই বলা হয়েছে। আমরা এখানেই আমাদের আজকের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক যে জপ ধ্যান পূজা পাঠ প্রভৃতি, তার মাধ্যমে একটি নূতন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।